रहीम। हम लोग राबिता और जमीयत उलमा के सूबाई दफ्तर काटरा में बैठे हुए हैं। यहाँ हमारे साथ नायब सदर मौलाना मंजूर आलम साहब है, मुफ्ती अब्दुल सलाम साहब, मुफ्ती फखरुद्दीन अहमद और मुफ्ती मिसबा और मौलाना असदुल्लाह है। हम लोग राबिता मदारिस से मगरबी बंगाल की जानिब से एक राय अमल तय करना चाहते हैं। मदारिस को इस वक्त न करना चाहिए। इस सिलसिले में दारुल देवबंद के मोहतरम हज़रत मौलाना मुक़्तासिम बनारसी साहब, हज़रत मौलाना अरशद मदनी साहब, हज़रत मौलाना खान उस्मान साहब से टेलीफोन पर हम लोगों ने बातचीत की। उन लोगों ने कुछ सलाह मशवरा दी। अभी गुज़श्ता कल नेट के ज़रिए से एक ख़त वहाँ इंटरनेट के ज़रिए से दारुल देवबंद से आया है। मैं हमारे नायब सदर और मौजूद साहब से गुजारिश करूँगा पढ़कर सुनाए ताकि ये मैसेज बंगाल के मदारिस दीनिया के जिम्मेदारों के यहाँ पहुँचे। आप उसे पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरमुल मकाम जनाब मौलाना सिद्दीकुल्लाह चौधरी साहब निगम सदर राबिता मदारिस इस्लामी अरबिया शाख मगरबी बंगाल। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद की मिजाज गिरामी बखैर व आफियत होगा। हाँ, जनाब के इल्म में है कि हुकूमत की जानिब से 30 जून 2020 तक मदारिस और दीगर तालीमी इदारे खोलने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। जुलाई के पहले हफ्ते में मरकज़ी हुकूमत सूबाई हुकूमतों से मशवरे के बाद स्कूल, कॉलेज और मदारिस इस्लामिया के बारे में ये तय करेगी कि तालीमी इदारों को खोला जाए या नहीं, और खोला जाए तो किन तारीखों में। इसलिए ऐसा महसूस होता है कि जुलाई के आगाज़ तक यही गैर यकीनी सूरत हाल बाकी रहेगी। लिहाजा राबिता मदारिस इस्लामी अरबिया के सूबाई सदूर हजरात को इत्तला दी जाती है कि जब तक हुकूमत की जानिब से मदारिस इस्लामिया और स्कूलों के खोले जाने का बाज़ाब्ता ऐलान न कर दिया जाए, उस वक्त तक मदारिस न खोले जाएँ और किसी तरह की तालीमी कार्रवाई वगैरह का आगाज़ न किया जाए, और इस सिलसिले में मुकम्मल एहतियात बरती जाए ताकि मदारिस को बदनाम करने और उनके खिलाफ किसी तरह की कार्रवाई का मौका न मिल सके। फिर जब मदारिस खुलने का ऐलान कर दिया जाए तो मदरसे खोले जाएं और सूबाई शाखें अपनी मजलिस आमिला के मशवरे से मदारिस का निज़ाम कायम करें और उन शराइत और एहतियाती तदाबीर का मुकम्मल लिहाज किया जाए जो हुकूमत की जानिब से ज़रूरी करार दी जाएँ। असातिज़ा किराम और तलबा असीज़ को मास्क पहनने की ताकीद की जाए और दरसगाहों और रिहायशी हुजरों और दफातर में समाजी फासले की रियायत की जाए, और जिस तरह के हालात और हिदायत हों उनके मुताबिक मदरसों में नज़्म जारी रखा जाए। कोरोना वायरस और दीगर वबाई अमराज से हिफाजत के लिए दुआओं का इंतज़ाम रखा जाए। वस्सलाम। अबुल कासिम नोमानी, मौलाना मुफ्ती अबुल कासिम नोमानी। আমাদের জন্য যেটা করণীয় বলেছেন সেটা হলো মজলিস আমিলা জিম্মেদারদের সাথে আমরা আলোচনা করি। ইতিমধ্যে আমরা টেলিফোনে কিছু আলোচনা করেছি। দারুল দেওবন্দ মোহতামিম সাহেব তথা মরকাজি রাবিতা সদর নোমানী সাহেব যেদিকে তাওয়াজ্জু দিয়েছেন যে আমাদের হুকুমত যতক্ষণ পর্যন্ত সবুজ সংকেত না দিচ্ছে ততদিন পর্যন্ত মাদ্রাসা খোলা যাবে, কিন্তু মাদ্রাসা খোলার ব্যাপারে কোনো পদক্ষেপ মাদ্রাসাওয়ালারা নেবে না, এটাও কিন্তু নির্দেশ দেওয়া আছে। আমার কাছে খবর এসছে কিছু কিছু মাদ্রাসা নেটে ছেড়ে দিয়েছে যে ফর্ম ফিল আপ করো, আমাদের দাখিলা হবে। আজকের মজলিস থেকে তাদের জন্য সতর্কতা অবলম্বন করার জন্য অনুরোধ করছি। কোনো ধরনের কারওয়াই দাখিলার ব্যাপারে তাহরির তাকরির কোনো পদক্ষেপ মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ যেন না নেয়, তাতে কি হবে হুড়ুহুড়ু তৈরি হয়। দারুল দেওবন্দ বলেছে কোনো কিছু আমরা যেন কারওয়াই না করি। এক দ্বিতীয় আছে যে এখানে কয়েকটি আপনার নিজামের কথা তিনি বলেছেন, সাফাই সুতরাইয়ের ব্যাপারটা খুব জরুরি আর কি। সাফাই সুতরাইয়ের ব্যাপারে বাথরুম, তারপর খাবার জায়গা, ছেলেদের থাকা,
যেখানে তালিম হয় সেটা, চার মাদ্রাসা মানে নামাজের ব্যবস্থা যেখানে সেখানে সাফাই সুতরাই, রেহাইশ গায়ের সাফাই সুতরাই, যেখানে তালিম হবে সেখানে সাফাই সুতরাই। এরপরে ব্যক্তিগতভাবে ছেলেরা যেখানে থাকবে তারও সাফাই সুতরাই, বাথরুম টয়লেট খানার নিজাম যেখানে তৈরি হচ্ছে, 6-7 জায়গায় সাফাই সুতরাই নিজাম আমাদের তৈরি করতে হবে। আমি অনুরোধ জানাবো প্রতিটি মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষকে যেভাবে আল্লাহ আমাদের তৌফিক দিচ্ছেন আমরা 2 হাতে কেমন খরচ করি, সাফাই সুতরাইটা একটা এজেন্ডা, আলোচ্য সূচি, গুরুত্ব দেখে মাদ্রাসা সাফাই সুতরাই দিকে নজর দিন। সপ্তাহে যদি এক শিক্ষক একটা দায়িত্ব নেয় করবে ছেলেরা, তাহলে দেখা যাবে যে প্রত্যেক মাদ্রাসার বাথরুম, ড্রেন, খাবার জায়গা, ঘরের মানে সব পরিষ্কার হবে। এই একটা ফিনাইল ব্যবহার করা খুব কম মাদ্রাসায় আছে, বা ওই হারপিক ব্যবহার করা, সেই সূত্রের অনুরোধ জানাবো, এটাও মাদ্রাসার বাজেটের মধ্যে আগে একটা হোক। তারপরে তো এখানে সাফাই সুতরাই ব্যাপারে আমরা চাইবো ফিনাইল ব্যবহার, যদি ধরে নিই মাসে 100 টাকা লাগে তো বছরে 1200 টাকা লাগে। যেখানে 1 কোটি টাকা খরচ করছি 1200 টাকা তো কোনো হাইসিয়ার সেখানে নেই। মাসে 200 টাকা লাগে, 2000 টাকা, 1000 টাকা লাগে। এরপরে ব্যায়ামের ব্যাপারে ছেলেদেরকে মাস্ক পরতে হবে। এর অর্থ দাঁড়ালো যে এখন থেকে মাদ্রাসার শিক্ষক বা যারা মাদ্রাসায় ভর্তি হতে চায় তাদের যদি বলি এবার ভর্তি হওয়ার শর্ত হলো সাফাই সুতরাই দিকে এই নিজাম তোমাকে মানতে হবে, তোমাকে মাস্ক পরতেই হবে। আমি মহাতামিম পড়বো, সাধারণ মসজিদ পড়বো, উস্তাদার পড়বে, তোমাকেও মাস্ক পরে ক্লাস করতে হবে, কারণ এবং দূরত্বটা বজায় রাখতে হবে। এক্ষেত্রে শিক্ষক যেখানে থাকেন একটা ঘরে 4 জন, যদি দূরত্বটা সেখানে সম্পূর্ণ না হয় তাহলে সেখানে একটা শিক্ষককে সমান 2.5 থেকে 3 ফুট দূরত্ব রাখতে বলছি। 3 ফুট ধরুন সেখানে 4 জনের পরিবর্তে 3 জন ছেলে থাকবে। সাধারণত পশ্চিম বাংলায় মাদ্রাসায় ছেলেরা খাট পালং বা চৌকি ব্যবহার করে। আমার একান্ত অনুরোধ হবে এবছর কটস বা বিছানার ব্যবস্থা করুন, চৌকি পালং তো অনেক দাম। আমি আমার রাজভবনে বা এখানে ব্যবহার করার জন্য চৌকি কিনেছি, 1000 টাকা একটা চৌকি পাবো। 1000 টাকা যদি গড় ধরি, 100 ছেলে থাকলে 100 বেড পেলাম। চৌকি দিলে আরেকটা সুবিধা হবে যে একটা সিট থেকে আরেকটা সিটের দূরত্বটা কিন্তু কোনো সময় কমবে না। রেহাইশের ব্যাপারে, ছেলেদের অবস্থানের ব্যাপারে প্রতিটি মাদ্রাসায় বেডে নিচে যে যেমন মতো বিছানা করে রেখেছে, তাহলে চৌকি দিলে ধরুন একটা রুমে আগে থাকতো 15 জন, এখন এই দূরত্ব বজায় রাখে 5 জনের বেশি আমরা রাখতে পারবো না। সেটা এখন থেকে মাপকাঠি তৈরি করতে হবে। আমি ইতিমধ্যে এই 5 দিন আগে পরশুরাম গিয়েছিলাম, 5-6 দিন আগে জিম্মেদার মাদ্রাসার যারা তাদের সঙ্গে বসলাম। আমার ভাই আগে কি হয়েছে দরকার নেই, আমাদের মাদ্রাসার সে রেহাইশ গাতে চৌকি দিয়ে 3 ফুট দূরত্ব রেখে কটা ছেলে রাখা যেতে পারে, কোন হলে বা কোন রুমে কজন, তার তালিকা আগে তৈরি করুন। তাহলে আমাদের যতটা চাদর ততটা আমরা পাততে পারবো। তারা অলরেডি সেখানে আলোচনা করে কাজটা শুরু করেছে। এবং বছরে যদি করজগ্রামের কথা আমি ধরি, 85 লাখ টাকা হয়তো বছরে খরচ, কি 90 কি 1 কোটি। তো এই চৌকির ব্যাপারে ছাত্রদের বলবো তুমি অর্ধেক দাও, আমরা অর্ধেক দিচ্ছি। তার গার্জেনকে বলবো পরিস্থিতি আপনার মেনে নিয়েছে, কিন্তু ছাত্র গার্জেন দেখ আর না দেখ মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষকে চৌকি কিন্তু রাখতে। চৌকি না রেখে যদি কোনো মাদ্রাসা ছাত্রদের রাখে রেহাইশে, সে দায়িত্ব কিন্তু তাদের নিতে হবে। রাবেতা বোর্ড সেখানে কিন্তু হস্তক্ষেপ করবে। আপনাকে কেউ বলেনি যে চৌকি না দিয়ে আপনি আগে যা হয়েছে। এটা একটা গেল।
আরেকটা বিষয়, ছেলেরা এক জায়গায় খানা পিনা নেয় লাইন করে করে, এই সিস্টেমটা একটু বদলাতে আমরা চাইছি। যে ক্লাসের ছেলে যদি খাবার নিয়ে সেই ক্লাসে সেই ঘরের সামনে, মানে তাদের অবস্থান বা প্রিয়াঙ্কার সামনে যদি আমরা ওই ক্লাস ভিত্তিক বা ওই রেহাইশ ভিত্তিক যদি আমরা ছাত্রদের খাবার ব্যবস্থা করি, তাহলে কিন্তু 200 জন কি 500 জন কি 100 জন ছেলের সাথে অন্য ছেলের যোগাযোগটা ঠিক মানে গোলমিলটা হয় না, দূরত্বটা থাকে। এটা করা যায় কি সেটা দেখতে। এবং ক্লাস করার ক্ষেত্রে আমার একটা পরামর্শ, ছেলেরা যেখানে থাকবে যে ঘরে, যদি এক ক্লাসের ছেলে এক ঘরে থাকে তাহলে অনেক বেটার, বারান্দায় ক্লাস করবে, তাহলে কি হবে, দূরত্ব বজায় থাকলো, অন্য ছেলের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ কম হলো, শিক্ষক আসলে পড়িয়ে দিলেন। একই ধাঁচের ছেলে এক জায়গায় থাকলে অন্য ছেলের সঙ্গে আদান প্রদানটা কম, এই একটা দিক। যদি না হয়, ক্লাসে যদি যায় একটা কমন ক্লাস, যেখানে মিসকাত হচ্ছে, নহমিরও ক্লাস হচ্ছে কি আর কিছু হচ্ছে, সেখানে ক্লাস যাওয়ার আগে প্রত্যেক ছাত্রকে ভালো করে সাবান দিয়ে না হলেও হাত কিন্তু ধুতে হবে, হাত মুখ ধুয়ে ক্লাসে দিতে। তাহলে কি হবে, একটা ক্লাসে 5 জন, একটি ক্লাসরুমে 5টি ক্লাস হচ্ছে, 5 জন শিক্ষক সেটা পড়াচ্ছে। 5 জন শিক্ষক পড়ালে 5 বার ব্যবহার হচ্ছে, 5টা ক্লাসের ছেলেরা সেখানে যাচ্ছে। এই দূরত্বটা আমরা রাখবো কি করে, সেখানেও আমরা একটা পরামর্শ দিচ্ছি, তারা একটা পরামর্শ দেবেন। জিলহিজ্জা পর্যন্ত, জিলকাদা শেষ পর্যন্ত মাদ্রাসা খোলার অবকাশ কিন্তু খুব একটা নেই। পুরো আনলোড করে দেবে 3,500 টাকা নেবে। ঠিক আছে, ঠিক আছে, না অনেক দুটো গাড়ি তো, ঠিক আছে, যাও। তো আমরা চাইছি এটা, এবং সদর মুদাররিস নাজিমে তালিমা মোহতামিম মূল মাদ্রাসার কর্তা, তারা যদি শিথিল হন, নিজাম কিন্তু থাকবে। নিজাম রাখার ক্ষেত্রে মাদ্রাসার মূল জিম্মেদার যারা, তাদেরকে কঠোর হতে হবে, নিজে আমল করতে হবে, 5 জনকে আমল করার তাকিদ করতে হবে। যদি আমি কোনো মশওয়ারায় বসি তালিমি নিজামে, আমি দেখে নেবো যে দূরত্বটা বজায় আছে কিনা, আমরা দেখে নেব তারা আপনার মাস্ক পরেছেন কিনা, হাত ধোয়ার ব্যবস্থা আছে কিনা। তাহলে কামান নাজিম যারা, তাদেরকে বলবো এইভাবে এইভাবে আপনার ছেলেদের রাখুন, সেটাও ফলপ্রসূ হচ্ছে কিনা, এই সমস্ত বিষয়টা আমাদের মাথায় রাখতে হবে। এবং এখানে মোহতামিম সাহেব যখন বলেছেন আসাতিজা আর তালাবা তাদেরকে মাস্ক পরতে হবে, তাকিদ করতে হবে, তার মানে এটা না হলে হবে না। তাজকারের মধ্যেও এবং দপ্তর এবং ছেলেদের রেহাইশ হজুরুমবি ফাসিলাকে রেহাত কি যায়, আমরা যেটা আগে দূরত্বটা বলছিলাম আর কি। এবং পরিস্থিতি যেদিকে গড়াবে, সরকারি আইন বা শৃঙ্খলা বোর্ড, আমরা সেটা মেনে নেব। এই মোটামুটি একটা মশওয়ারা থাকা। আমরা চাইব রাবিতার সঙ্গে যারা সংশ্লিষ্ট আছেন, দারুল দেওবন্দ এবং পশ্চিম রাবিতার সাথে আমাদের আজকের এই আলোচনা সভা সারসত্তাটা ভালো করে দয়া করে বুঝবেন। আপনার মশওয়ারা থাকলে দেবেন, স্বেচ্ছাচারিতা তার ভিত্তিতে দয়া করে নিজের ঘাড়ে ঝুঁকি নেবেন। কারণ আল্লাহ না জানেন কাল কি ঘটবে, সেটা কারণ জানে। খোদা না খাস্তা কোথাও গ্রামে কিছু হয়ে গেল, সব ঝড় চলে আসবে মাজার উপরে। তবলিগ জামাতের ভাইদের নিজস্ব কোনো দোষ নেই, সরকার কর্তৃপক্ষ করতে করতে এখন সিবিআই, এখন কেউ আসবে না, নানান সমস্যা। এর থেকে শিক্ষা নিতে হবে যে আমরা টুপিওয়ালা দাড়িওয়ালা দিনের আপনার মোতাহাম্মিল, এক্ষেত্রে আমাদের আচার আচরণে যদি কোনো ক্ষতি হয়, আল্লাহর কাছে দুনিয়ার কাছে আমাদের দায়ী হতে হবে। এটা আমি খুব বেশি না বলে একটা ইশারা দিলাম। এই কথাগুলো আমার মতে বলে মাদ্রাসা ধরুন 1100 খোলার কথা,
আমার কলেজগাঁও মাদ্রাসার কাছাকাছি যারা আছেন তারা অলরেডি মাদ্রাসা সব এসে গেছে, মশওয়ারা করছে ক্লাসটা কি করে হবে, থাকবে কি করে, খাওয়া কি করে হবে। এই নিজামটা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করতে করতে আবহাওয়া তৈরি হবে। হয়তো আল্লাহ না করুন যদি পরিস্থিতি জটিল হয়ে থাকে তাহলে ভার্চুয়াল ক্লাসের দিকে আমাদের নজর দিতে হবে। সেটা হলো টেলিফোনের মাধ্যমে, জুমের মাধ্যমে আমরা ক্লাস দিতে পারি কি পারি না, সেটা পরবর্তী আলোচনায় আসবে। আর কারণ তালিমি বন্দোবস্ত আমাদের রাখতে হবে। এই মোটামুটি একটা আলোচনা। আর তানখার ব্যাপারে ভারতের সুপ্রিম কোর্ট নির্দেশ দিয়েছে কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বা কোন পরিচালক তারা কারোর বেতন বন্ধ করতে পারবেন না, বেতন আটকে রাখতে পারবেন না। সমস্যা হলে সমাধানের ক্ষেত্রে হয়তো কিছু কি বলবো সময় লাগতে পারে, কিন্তু বেতন দেবো না, বেতন নেই, ছুটি, এসব নিজেদের ফাইসালার গল্পটাকে করা চলবে না। দারুল দেওবন্দ কোন শিক্ষকের বেতন কেটে নেব এই নির্দেশ তারা জারি করেননি। দারুল দেওবন্দ তাদের সাধ্যের ভিত্তিতে যেমন যার বেতন ছিল সেই বেতন তারা দেবেন। আমি কলেজগাঁও মাদ্রাসার একজন খাদিম, আমি কোন শিক্ষকদের বেতন কেটে নেব নির্দিষ্টতা আমার কিন্তু নেই। মাদ্রাসায় যেমন সদর মাদ্রাসার অধিকার আছে, নাজমে তালিমের অধিকার আছে, মোহতামিমের অধিকার আছে, যিনি বেশি আদায় করেন তার অধিকার আছে। তাই বলে ভালো পড়ান ভালো শিক্ষক যারা বা আদায় করতে পারেন না, আজকের দিনে তাকে বলবো যে না তোমার বেতন নেই, সেটা বেমানান হবে। বেতন সবাই পাবেন, কিভাবে হবে না হবে সেটা পরে আমি চাইবো আরো যারা আছে তাদের একটা মতামত তারা একে একে দেন। মাওলানা মঞ্জুর সাহেব, আপনি কিছু বলার থাকলে বলুন। সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার যে বিধান সরকার বাহাদুর দিয়েছেন এই উদ্ভূত পরিস্থিতিতে, সেটা তো সব জায়গায় মান্য হওয়া উচিত। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বেশি করে হতে হবে, কারণ এই জায়গায় সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখাটা সাধারণত হয়ে ওঠে না। সেই জন্য মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষের প্রতি আমাদের অনুরোধ থাকবে তারা ছাত্র শিক্ষক সবার মাঝে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার ব্যাপারে অতন্দ্র প্রহরীর মতো কাজ করবেন। আর সেক্ষেত্রে আমার দৃষ্টিতে শিক্ষাদান ক্ষেত্র এবং ছাত্রদের থাকার জায়গা এক না হওয়া উচিত। ঠিক আছে, ছাত্ররা থাকবে এক জায়গায়, পড়বে আর এক জায়গায়, এবং সেখানে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে বসার ব্যবস্থা শিক্ষকরা করবেন বা মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ করবেন। নাজিমে তালিমাতের পক্ষ থেকে অন্যত্র হতে হবে। আমার কাছে কথা 2 নম্বর কথা হচ্ছে যে চৌকির ব্যবস্থাটা সবচেয়ে উত্তম। এই দুর্যোগের সময়ে যদি চৌকির ব্যবস্থা নাও করতে পারে তাহলে মাদুর পেতে যদি থাকে তাহলে সেখানে সামাজিক দূরত্বটা বজায় রাখাটা অত্যন্ত আবশ্যিক। নইলে ছাত্রদের নৈতিক এবং স্বাস্থ্যগত নানা অধঃপতনের সুযোগ থাকে। এই জন্য বর্তমান পরিস্থিতিতে আমার অনুরোধ সদর সাহেবের কাছে যে তিনি এই পরামর্শ মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষকে দেবেন যে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার জন্য শিক্ষকদের বেতনটা তো নিশ্চয়ই দিতে হবে। যেমন কালেকশন হয়েছে তার ভিত্তিতে অল্প অল্প করে দিয়েও তাদের এটাকে চালু রাখতে হবে। এমন নয় যে বেতন টাকা নিয়ে আমরা দেবো কোথা থেকে, সব কাজ যেমন হচ্ছে কিছু কিছু করে দিতে হবে। অনেক জায়গায় হয়তো আমরা 2-5 জন নেই, যারা বোঝে না হিসাব নিকাশ নেই, তাহলে তোমাদের নেই না, এটা তো হয় না, পক্ষপাতিত্ব করা যাবে না। সবাইকে দিতে হবে, যেমন যেমন হয়ে উঠবে তেমন তেমন দেবে, বাকি হলে পরে মিটিয়ে দিতে হবে যখন টাকা আসবে। আর খাওয়া দাওয়ার ক্ষেত্রে পরিচ্ছন্নতাটা তো ইসলামের একটা খুব বিশেষ জরুরি শর্ত, কারণ আমাদের ইবাদত অনুষ্ঠানগুলো পবিত্রতা নির্ভর, পরিচ্ছন্নতা নির্ভর। সুতরাং সেটা তো মাদ্রাসার পঠন পাঠনের ক্ষেত্রে হোক, বাসস্থানের ক্ষেত্রে হোক, খাওয়া দাওয়ার ক্ষেত্রে হোক, সর্বত্রই এই ব্যাপারটাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। স্বাস্থ্যবিধির জন্য যা যা প্রয়োজন ইসলাম বলেছে এবং সরকার বলেছেন আমরা সকলকে মান্যতা দেবো, এই প্রতিশ্রুতি নিজস্ব চিন্তায় ভর্তির ব্যাপারে
পৃথক পৃথক কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ না করে, এটাও আমি চাইছি আপনি কি বলবেন? আমার এটা শুনে আমি দুঃখিত হয়েছি। কোনো কোনো মাদ্রাসা তারা নিজস্বভাবে কিছু ছাত্রের সঙ্গে যোগাযোগ করে তাদের ভর্তি নেবার প্রক্রিয়া শুরু করে দিয়েছে। এটা মানেই হলো এই যে আমরা চলতি সরকারি নিয়মকে লঙ্ঘন করতে চাইছি। একই সাথে এই বার্তা যদি রাবিতার ফয়সালা মানছি। এই বার্তা যদি প্রচারিত হয় তাহলে কিন্তু মাদ্রাসার পক্ষে বিপদের সংকেত বহন করছে। সাহেব না, সেই জন্যে সমস্ত মাদ্রাসার কাছে রাবেতার সদস্য সাহেবের পক্ষ থেকে যদি এই বার্তাটা যায় যে কোনো মাদ্রাসা ভর্তির কোনো প্রক্রিয়া এখন শুরু না করুক। মুখে মুখে কিছু ভার্চুয়াল কথা হয়ে থাকলে আলাদা কথা, জি, জি। কিন্তু লেখার আকারে কোথায় যেন ভর্তির প্রক্রিয়া শুরু না হয়। সেটা কাবিল গিরিফত হয়ে যাবে। হ্যাঁ, ঠিক আছে মৌলানা মুফতি ফখরুদ্দিন আহমদ, নাজিম সাহেব বলো। আমারও মত এইটাই যে দারুল উলুম মাদ্রাস এবং আমাদের পশ্চিম বাংলা রাবেতা থেকে যে হেদায়েত দেওয়া হবে কোনো মাদ্রাসা যেন তার বরখেলাপ না হয়, নিজের দায়িত্বে যেন কিছুই না হয়, যা হেদায়েত দেওয়া হবে সেটাই যেন সঠিকভাবে মানে। আর দ্বিতীয় কথা আমি বলতে চাই, দেওয়ার জন্য আকর্ষে দেওয়া হলো বলো, অলরেডি আমরা তো একটা গাইডলাইন দিলাম। গাইডলাইন যেটা দেওয়া হলো অবশ্যই আমরা তার প্রাকৃতিক প্রত্যেক বিষয়টা মেনে চলি। ঠিক আছে, নিজের তরফ থেকে কোনো কিছুই আমরা পদক্ষেপ অন্যভাবে নেব না। আর আগামী যে সুযোগটা আমরা পাচ্ছি পুরো জুন মাস বা জুলাই মাসের কিছু অংশ, এর মধ্যে যে সমস্ত পরামর্শগুলো দেওয়া হচ্ছে এরা প্রতিপক্ষ সবটাই ব্যবস্থাপনা খুব সহজে করে নিতে করে পারে, নিতে পারে। এই সুযোগটা আছে। যাতে ছাত্রদের আসার সাথে সাথে যেন ক্লাসটা শুরু হয়ে যায়, কোনো বিলম্ব না এখানে হয়। আরেকটা বিষয় আছে, সেটা হলো সাধারণ ছেলেরা তো বাড়িতে বিছানাপত্র নিয়ে যায়নি। একটা তোষকে বা একটা শতরঞ্জিতে বা একটা কাঁথা নিয়ে তারা তার বিছানা ব্যবহার করছে। আমরা যদি এবার মদিনা তৈবায়ও জায়নামাজ বিছাতে দিচ্ছে, যে জায়নামাজ নিয়ে এসো, দুরস্ত রাখো, নামাজ পড়ে চলে যাও। এই যে বিছানা 3 বছর ধরে ব্যবহার করছে, হয় সমস্ত মাদ্রাসার ছেলেদের বিছানাকে আমি এক জায়গায় নিয়ে নেব, আমি লেবার দিয়ে, সোডা দিয়ে, পানি দিয়ে বা সাবান দিয়ে ভালো করে ধোয়া সেটা দিয়ে দেব, পয়সা করে তার মধ্যে তো থাকে না। ধুয়ে একটা ঘরের বিছানাপত্র ধুয়ে শুকিয়ে রেখে দেবো, এটা তো বাদ। এটা তো পারা যায়। যাতে এটা কিন্তু মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ বসে না, আপনি যাতে বসে যান, যাতে মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ এই পদক্ষেপটা নিলে নোংরা ব্যবহৃত বিছানাপত্র তারা করবেন। আমি বুঝাতে পারলেন? 10 নম্বর কামরায় 12 জন ছেলে থাকে, 10 নম্বর কামরা বিছানাপত্র 10 নম্বরেই আছে। ছেলেরা চলে গেছে বাড়ি, আমার বিশ্বাস যে তারা আসবে। এখন তাদের বিছানা, কাঁথা, বালিশের ওয়ার সকলে নিয়ে যদি বড় ওই কড়াইয়ে, হাঁড়িতে ভালো করে খুব ধুই, গরম পানি দিয়ে ধুয়ে, হ্যাঁ সোডা দিয়ে ফুটন্ত পানি ধুলে, তাহলে তাতে কিন্তু জীবাণুটা রক্ষা পাবে। এটা ঘটনা কি? এবং শুকিয়ে রেখে দিলাম, তাতে দেখা গেল 1 মাস সময় লাগলো, আমার এই সুযোগ তো পাচ্ছি আমি 1 মাস। এটা মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষকে বহন করতে হবে। 30 দিনে হয়তো 30টা লেবার লাগবে, 15,000 টাকা খরচা, 2 জন লাগলে 30,000 টাকা খরচা। তাতে ছেলেরা আসলে তখন হাওতাস করতে পারবে না। সবাইকে যদি বলে নতুন বিছানা আরো, নতুন মশারি আরো, হয়তো না পারতে পারবে। কিন্তু পরিচ্ছন্ন ভাবে এটা করলে ছেলেরা কিন্তু খানিকটা উপকৃত হবে। কে ছেলে আসবে না আসবে সেটা পরে, কিন্তু ঘর একটা পরিষ্কার করা, পুরাতন বাক্স, পুরাতন ধরনের মশারি, এইসব অবস্থা আর চলার কিন্তু নেই। আপনি তো বেশি এর সঙ্গে অনেক খাওয়ার বাসন, গ্লাস, পাত্রগুলো খুব পরিচ্ছন্ন হওয়া এবং পৃথক অবশ্যই। এবং এটা যদি রুম ভিত্তিক হয় তাহলে দেখা যাচ্ছে এটা হয়তো 1 নম্বর দালেজাদিনের রুম নম্বর 1, রুম নম্বর 1 এর নামে বাসন থাকবে, জি দালেজাদিদ 1। এরপরে যে ছেলে থাকবে ওই বাসনের পিছনে লাল বা সবুজ দিয়ে যদি নম্বর করে রাখে, তো ওই বাসনটা সেই বাবা করবে।
খানচায় সব একসাথে খাওয়ার সিস্টেমটা কিন্তু মাদ্রাসায় এখন রাখা চলবে না। ঠিক আছে, মুফতি আব্দুল সালাম বলো তোমার কোনো মাসওয়ারা থাকলে। আলহামদুলিল্লাহ, সদরে মহতারাম রাবতা পশ্চিমবঙ্গ এবং নায়েবে সদর যে মাসওয়ারাগুলি দিয়েছেন, আমরা সকলে আলোচনা করে যথেষ্ট পরামর্শ এসে গেছে। সেই সাথে সাথে রামগঞ্জ দেওবন্দের বিভিন্ন সদরের মাসওয়ারা এসে গেছে। আমরা আগামীতে খুব সাবধানতা অবলম্বন করব এবং রাবেতার পক্ষ থেকে যে সমস্ত হিদায়াতগুলো যাবে সেগুলো আমরা গুরুত্ব দিয়ে মেনে চলব। সব কথাই আলহামদুলিল্লাহ খুব পরিষ্কারভাবে এসে গেছে। আরও যেমন প্রয়োজন পড়বে সেভাবে আমরা বসবো, আলোচনা করব। আমরা ইতিমধ্যে দ্বিতীয়বার আজকে বসলাম। মাঝে আমরা বড় বড় মাদ্রাসার জিম্মেদারদের সঙ্গেও আলোচনা করেছি, তাদের পরামর্শ আমরা নিয়েছি। অনেক মাদ্রাসা আমাদেরকে ফোন করেছেন, তারা আমাদের পরামর্শ চাইছেন। তার ভিত্তিতে আজকের এই বৈঠক আমাদের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আশা করব প্রত্যেকেই এই কথাগুলো অনিবার্যভাবে মেনে চলার চেষ্টা করব। আলহামদুলিল্লাহ, আজকের এই বৈঠকটার ফলস্বরূপ দারুণের নির্দেশকে সামনে রেখে আমাদের সদর মহতারাম এবং নজর মৌলানা মনসুর আলম সাহেবকে নির্দেশগুলো দিলেন এবং স্বাধীনভাবে রাবতার পক্ষ থেকে যে সমস্ত গাইডলাইনগুলো দেওয়া হলো তার জন্য সমর্থন এবং মাদ্রাসাওয়ালাদেরকে পরিপূর্ণভাবে এর বাস্তব বুঝবার অনুরোধ করে আমাদের মুফতি আসাদুল্লাহ কি বলবে? আলোচনা আছে কি তোমার নিজে तो राहुल गांधी के मोहतरम साहब ने इस बात को वजह दूसरे पैरा में इस सिलसिले में मुकम्मल एहतियात बरती जाए ताकि मदारिस को बदनाम करने और उनके खिलाफ किसी तरह की कार्रवाई का मौका न मिल सके। एकदम खूब बड़ एक डेडलाइन लाल संकेत তিনি দিয়েছেন, সবুজ নয়, লাল সংকেত। সেটা হলো মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ ছোট বড় না, যে জায়গায় যেখানে যে মাদ্রাসা অবস্থিত সম্পূর্ণভাবে তাকে নিরাপদ বা সুষ্ঠু পরিচালনার ক্ষেত্রে তাদেরকে এহতিয়াত সতর্ক হতে হবেই। সতর্ক না হলে মাদ্রাসাকে বদনাম করার সুযোগ এসে যাবে এবং শত্রুপক্ষরা মাদ্রাসার বিরুদ্ধে আইনের ভিত্তিতে কোনো কাজ করার সুযোগ তারা পেয়ে যাবে। মোহতামিম সাহেব এই লাইনটা কিন্তু এই বেলায় দিয়ে দিয়েছে। এখন যে সময়টা আমরা পাচ্ছি 2-10 জন যারা মাদ্রাসায় ঢুকছেন, আসছেন, যাচ্ছেন, মোহতামিম সাহেবের চিঠি নিয়ে গবেষণা করুন। আজকে আলোচনার প্রেক্ষিতে গবেষণা করুন যে আমরা কি কি কাজ করব, কি কি করতে पारबो ना। सुबाह राबिता की जानिब से मरबूत तमाम मदारिस जिम्मेदारों की खिदमत की गुजारिश करते हैं कि आज के इस मशवरा को फॉलो करें, मानने की कोशिश करें और इस मशवरा को आगे तक बढ़ा दीजिए। आपने सुन लिया, आपके ज़िला में जितने मदारिस हैं, ज़िले जिम्मेदार, ज़िले सदर, ज़िले नाज़िम और ज़िले जो मुआविन, वो पहले इस चीज को समझिए, फिर इसको आगे वो बढ़ा दे ताकि कोई मदरसा जो मरबूत है इससे छूट न जाए। इस पैगाम को सुने और उस पर अमल करने की कोशिश करें। इस बात पर हम आज की मजलिस को खत्म करते हैं।